Salut! Sunt Natalia Sergeev. Asculți Sunt Bine Podcast. Pe final de sezon îți spunem istoriile a încă 2 tineri din Ucraina. Polina, o jurnalistă de 24 de ani din Herson, pe care am cunoscut-o la un training în Varșovia, și Nikita, un student în vârstă de 19 ani, originar din Odessa. Din cauza războiului, viețile lor au deraiat și s-au umplut de frici, traume și anxietăți, pe care luptă să le depășească. Polina nu voia să plece din Nova Kakhovka, un oraș mic și idilic din regiunea Herson. Acolo avea iubit, un job de jurnalistă de televiziune și o viață plină de activități. Înainte să vină războiul, era încântată să se trezească dimineața și să înceapă o nouă zi. Мы живем недалеко от моря, мы могли свободно поехать на море, нам час езды. Также у нас очень классная природа, у нас есть и пустыня, у нас есть и лес. Родители недалеко жили, поэтому мы часто ездили либо к родителям, либо могли поехать на природу, могли пойти куда-то с друзьями. Războiul a ajuns repede în Herson. Regiunea a fost declarată ocupată de armata rusă în luna aprilie a anului trecut. Apărătorii drepturilor omului care au urmărit evoluția evenimentelor au raportat că forțele ruse au reținut și torturat ilegal civili, ceea ce constituie crime de război. După multe lacrimi, Polina și iubitul ei au decis să se evacueze. Alături de sute de alți oameni, stăteau în rânduri interminabile de mașini, cu speranța să treacă de punctele noi de control, deseori fără succes. La a doua încercare au fost opriți de un grup de soldați ruși la o benzinărie. A urmat o interacțiune care până acum o cutremură. Они стояли, да, они оккупировали. Конечно, они же посливали весь бензин, им же надо было как-то передвигаться, машины воровали у людей. Вот, и они вот так просто стоят. Мы проезжали в одну сторону приблизительно 50-52 блокпоста. И на каждом практически они останавливают, документы спрашивают, сигареты спрашивают, воду. И вот он нам говорит, все вытряхивайте. Я открываю чемодан свой красный, и вот так говорю, ну вот тут вещи. Он говорит, ты не поняла, все на землю. И рассказывай, что это. Я вот так поднимаю, говорю, это трусы, это носки, это кроссовки. Что в кроссовках? А я в кроссовках. Я не знаю, может, так и нельзя делать. Нам сказали сразу, нельзя вывозить золото. Но у меня были крестик, ну там сережки, и как бы оставлять мы не знали, вернемся, не вернемся, уцелеть, что не уцелеть. Я взяла в чистые, в новые носки и в кроссовки, и просто в кроссовки понапихивала носков. И я так одни носки, вторые достаю, он так выворачивает, прям каждый носок. Все? Говорю, да. Он говорит, запихивай. Потом говорит, что это за сумка, косметичка? Говорю, косметичка. Открывай. Я говорю, ну, вы же сказали мне отойти, как я могу открыть? И ни слова нельзя было сказать по-украински, ни слова вообще, ни слова нельзя говорить по-украински. И он мне говорит, открывай. Я открываю вот так, а у меня духи круглые, а сверху шайбочка. И он начинает орать, что-то типа бомба. Я вот так просто вытряхиваю всю косметику на землю, что там трава была. Думаю, уже посмотри и отстань от меня. Ноутбук проверял, телефоны они проверяли. Я думала, что если они будут раздевать и найдут у меня деньги, ну просто это очень-очень страшно. Они так нагло относятся, очень так нагло, и у них нет никакого уважения. И когда они нам спросили, а куда вы ехали, типа, что это вы возвращаетесь с чемоданами? А мальчик, который ехал с нами в машине, он сказал в Кривый Риг. Он сказал на украинском. И он говорит, куда? А тот говорит, в Кривый Риг. А, так ты ехал в Кривый Риг? И они начинают это чмырить его. И потом уже, когда водитель говорит, да в Кривой Рог мы ехали. И вот это они за это взялись. Ну, собственно, я не знаю, как они нас живыми отпустили, и все говорили, что на этой заправке очень много вот таких канителей было. Din a treia încercare, Polina și iubitul ei au reușit să părăsească regiunea Herson. Acum sunt stabiliți în Ternopil. Părinții și sora Polinei s-au refugiat în Polonia. Are și rude care au rămas în Nova Kakhovka, unii de nevoie, alții fiindcă nu le păsa de ocupație. Deși acum alertele aeriene nu o trezesc la fel de des, nu poate ignora ce se întâmplă în Herson, care prea des ajunge în titlurile de știri.
Он очень пострадал, очень. Я туда не ездила, но я вижу, как выставляют публикации мои знакомые, я вижу, как выставляют волонтеры. Я работаю еще параллельно на Херсон Плюс, и мы до сих пор пишем материалы, мы общаемся с людьми, мы снимаем, у нас есть оператор там, который постоянно нам рассказывает. То есть город, особенно те дома, которые возле Днепра, особенно те, которые возле Антоновского моста, почти ничего нет. Libă есть какая-то коробка. În alt oraș atacat necontenit de Rusia, Odessa, se afla Nikita, un tânăr de 19 ani. Chiar și după un an și jumătate de război, ține minte cum e să te adăpostești în subsol. Мы там ели, у нас были мелкие, там рисовали что-то на стенах, ждали. Ну, то есть были тревоги, были где-то час-два. Было, конечно, и 4, и 6, но это редкость. Так что просто отсиживали и возвращались. Конечно, первые 2 раза невозможно думать, но когда там уже 10-й, 15-й раз, то уже всё, уже хочется чем-то заняться. Ну, обычно или играл в какие-то игры, которые не требуют интернета, или читал. Стивен Кинг «Кристина», ужастик. Мне просто нравится этот автор. Încă dinainte războiului, Nikita și-a pus în plan să facă studii în Slovacia. El urma să învețe limba și să se pregătească pentru o carieră în IT la o universitate din Bratislava. Dar atacul ilegal al Rusiei asupra Ucrainei i-a forțat mâna. A fost nevoit să plece pe nepregătite, singur și confuz. Очень сложно было одному находиться в Словакии вот целое лето. Очень-очень сложно, при том, что жил я, скажем так, с незнакомым человеком в одной комнате. Очень было сложно, очень не хотелось ехать. То есть я вообще был против, чтобы ехать, просто меня родители прям, можно сказать, силой заставили. И, конечно же, очень скучал первое время, прям очень-очень скучал. Для меня просто, представь, как люди все были чужие, язык непонятен, и вот это всё так нагнетало очень сильно. A realizat că nu mai poate trăi așa. Contrar insistenței oamenilor dragi, a decis să părăsească Slovacia. Я понял, что, ну, я же могу по факту поехать там в Молдову, тоже работать, ну, тоже жилье найти. И ко мне смогут родственники там раз в месяц ехать, там девушка тоже раз в месяц может приезжать. Мама была сначала против, но потом как-то моя настойчивость всё-таки. Я сам поехал, можно сказать. Psihicul uman e pus la încercare zi de zi. Fie vorba de război sau de probleme de familie, situațiile de criză declanșează o cascadă de hormoni ai stresului, care ne tulbură starea de bine. Inima începe să bată mai repede, mușchii se încordează, simțim cum se formează broboane de transpirație. Ca să facem față acestor provocări, avem la îndemână mecanisme de adaptare și de apărare. Ele ne ajută să tolerăm și să minimizăm impactul acestor factori. Psihologa și psihoterapeuta Oksana Gumennaia, specialistă rezidentă a proiectului, explică cum se formează acestea. Ele toate se obțin pe parcursul vieții, de obicei, da? Ele foarte depind de tipul nostru de temperament, de exemple pe care noi am văzut în familie, de situații în care noi am trecut, în ce vârstă au fost petrecută această situație traumatică sau mai puțin traumatică. De obicei, copiii cumva mai mult arată aceste mecanisme de apărare psihologică și pe urmă dezvoltă, da, mecanisme de adaptare. Și aceste mecanisme de adaptare de obicei merg pe două strategii, copingul centrat pe emoție și copingul centrat pe problemă, da? Și este așa o dependență și câteodată și fiziologică. Dacă persoana este mai emotivă, ea mai bine învață strategiile centrate pe emoții, da? Dacă persoana este mai rațională, ea de obicei dezvoltă copinguri centrate pe problemă, pe rezolvarea problemei. Uneori, acești termeni sunt folosiți interschimbabil, dar există diferență. Mecanismele de adaptare sau coping în engleză sunt abilități pe care o persoană le folosește în mod intenționat pentru a face față situațiilor complicate. Ele sunt mai plastice, sunt orientate spre atingerea scopului și sunt conștiente, adică sunt ca un obicei sănătos dezvoltat intenționat. Pe când mecanismele de apărare deseori sunt maladaptive. De multe ori au fost deprinse în copilărie după o situație de stres, când nu eram capabili de sine stătător
să facem față presiunii, iar adulții din viața noastră nu ne-au oferit indicații. Iată un exemplu din experiența profesională a Oxanei Gumennaia. De exemplu, o doamnă la mine în terapie, când era foarte mică, mama pleca la lucru și ea întotdeauna culca să doarmă, pentru că nu rezista de copleșeala aceasta emoțională pe care trecea și când mama venea, ea trezea. Da? Și acum deja este foarte matură, dar dacă are ceva probleme în relație cu soț sau la lucru, ea doarme mai mult și cumva nu satură de somn. Da? Și asta este un mecanism de apărare. Și ea nu conștientiza. Cumva, mecanism de apărare psihologică este, metaforic vorbind, este ca un fel de zid, parcă tu intri într-o ceață și tu nu conștientizezi ceea ce se întâmplă cu tine. După cum a spus mai devreme Oxana Gumennaia, strategiile de coping pot fi centrate pe emoție și pe problemă. Aș vrea să accentuez această distincție. Copingul, centrat pe probleme, are ca scop eliminarea sau schimbarea sursei stresului, în timp ce copingul, centrat pe emoții, te ajută să schimbi modul în care reacționezi la factorii de stres. O persoană mai emotivă, mai anxioasă, mai depresivă poate alege strategiile de coping emotive, dar ele sunt pe scurtă durată, da? Ele cumva ajută să depășesc emoțiile negative, să mă calmez, yoga sau stretching sau fac exerciții, meditez, dar mai departe nu fac nimic și cumva problema nu se rezolvă și problema poate amplifice și tu dacă nu faci pașii următori, ea de sine stătător nu se dezolvă, da? Asta este un risc. Dacă eu sunt persoana mai rațională și deseori aleg strategiile de rezolvare a problemelor, eu atunci cumva ignor emoțiile mele, eu sunt ca un om tare, ca o cheatră și multe emoții pot fi cumva sedimentate în corpul meu și dau un exemplu foarte dureros, dar cam asta, în doliu, eu dacă sunt concentrat pe rezolvarea problemei, eu nu am timp pentru a trăi emoțiile mele, da? Pentru a face aceste strategiile de coping emotive. Cel mai bine este când omul pe parcursul vieții învață diferite strategiile de coping, independența de situația în care el este acum. Toate aceste strategii pot fi funcționale și disfuncționale. Mecanismele disfuncționale deseori sunt rezultatul unor traume sau a abuzului care a avut loc în copilărie. Printre acestea se numără consumul excesiv de alcool și droguri, episoade de furie, negarea sau ignorarea problemei, consumul excesiv de mâncare, gânduri negative și izolarea de ceilalți. Dacă folosim prea des aceste mecanisme disfuncționale, ele se pot transforma în provocări de sănătate mentală de lungă durată și ne pot afecta calitatea vieții, afirmă Gumennaia. De aceea este important să fim atenți la comportamentele noastre în situațiile de stres și să deprindem intenționat strategii sănătoase de adaptare. Respirația adâncă, meditația, exerciții fizice, socializarea cu prietenii, ținerea unui jurnal personal. Parcurile verzi și oamenii calzi din Moldova l-au cucerit pe Nikita. Cea mai plăcută surpriză a fost să găsească un loc de muncă, unde a fost primit cu brațele deschise. S-a adresat după ajutor la membrii ONG-ului Inițiativa Pozitivă, care oferă asistență ucrainenilor în procesul de integrare în câmpul muncii în Moldova. Așa a ajuns la un atelier de servicii auto. Acolo, timp de câteva luni, a spălat automobile și și-a făcut prieteni noi. Круто еще, что отмечаем день рождения каждого коллеги. Мой тоже это отметили. 19, мне тогда 19 стукнуло. Ну, просто поздравили меня, подарочек дали от фирмы. И поели пиццу. Шампанское дали от фирмы, а от ребят деньги. Nikita e stabilit acum la Bratislava împreună cu iubita sa, așa cum plănuia. Până să înceapă cursurile toamna, învață limba slovacă, gustă bucate noi și își perfectează documentele. Nu regretă că s-a întâmplat totul așa cum s-a întâmplat. Contează că și-a atins scopul, chiar dacă i-a luat ceva timp. Я, можно сказать, поехал туда ребенком, вернулся тоже ребенком, но уже таким ребенком, который хотя бы понимает, что делать в чужой стране,
с чего нужно начать, к чему подготовиться. Например, вот сейчас я приехал, и у меня уже есть variant жилья, a тогда мы приехали полностью на голое, можно сказать. Chiar dacă uneori îi este greu, spune că preferă să nu vorbească cu alții despre emoțiile sale și donează bani din salariu pentru cauze de caritate din Ucraina. Как я могу брать поддержку условно у родителей, которые живут в этом? Ну, это странно просто. Понимаете, вот на моем месте хотелось бы оказаться многим украинцам, и мне вот тут искать поддержку в тех, кто там как раз терпит это все. Это как-то, ну, для меня лично странно. Хочется максимально помочь, как только можешь, но как-то чувствуешь наоборот. Вот хочется помочь, но чувствуешь такую как некую беспомощь, ну, что ты бесполезный. Deși s-a mutat la Ternopil, un oraș din vestul Ucrainei, unde viața e mai calmă, Polina spune că fiecare zgomot brusc o sperie, chiar și în somn. Мы живем недалеко от железной дороги, и едет поезд. Вот это такой свист у него, как, он разгоняется. И я просто трушу парня, говорю, давай, вставай, что ты лежишь? Я говорю, там, наверное, уже ракеты летят, сейчас ППО сработает. Он говорит, боже, какие ракеты, какое ППО? Говорит, ляжь и спи, это поезд едет. Munca de jurnalistă este în același timp o sursă de a menține iluzia controlului, dar și o cauză în plus pentru anxietate. Я знаю, что у меня уже нарушена психика. Ну, я там, что печатаю, вижу там, выставили про какого-то военного. Ну, он жив, здоров, я понимаю, там, или про каких-то людей. Все, я начинаю плакать. У меня может быть такое, что я хожу, я могу ни с кем не разговаривать, потому что я понимаю, что мне нужно быть одной. И на самом деле на психику это очень сильно, вот психическое такое давление. И одно время я там пила валерьянку. Мне говорят, нельзя ей увлекаться, потому что ты подсаживаешь организм, потом тебе будет сложнее. В Тернополе я изначально не работала, потом я поняла, что если я не найду какую-то работу, я просто поеду крышей. Ну, вот у меня просто слетит крыша от того, что ты сидишь, читаешь постоянно новости. Да, мы тут пишем новости тоже, и про войну, и про все, но ты отвлекаешься, и ты где-то делаешь вот такой баланс, что это работа, тебе нужно сделать, а потом, когда ты садишься ночью и начинаешь читать все по-другому, ты пропускаешь это через себя. Tânăra de 24 de ani a înțeles că trebuie să înceapă să aibă grijă de sine, altminteri nu așteaptă nimic bun. Поэтому сейчас, если есть возможность, мы берем и едем на выходные там куда-то отдохнуть. Если вот дни рождения, то мы вот как-то не дарим что-то такое, там какой-то предмет или что-то, мы дарим эмоции, потому что ты понимаешь, сегодня у тебя это есть, завтра что-то прилетела ракета, все, этого нет. Эмоции, они с тобой, вот как бы навсегда. Ездили, вот, на квадроциклах катались. Оно очень хорошо помогает вообще, оно такой адреналин, прям. Если чего-то хочется, надо идти и делать, потому что, я так, все откладывают, и я откладываю. Сейчас смотрю, что уже никто не откладывает, потому что нет смысла, и ты не знаешь, что сегодня будет. Вроде ты живешь в Тернополе, в который прилетела за всю войну 2 раза, и то в промзону, никто ж не знает, куда будет следующая ракета. Recent, pentru prima dată într-un an și jumătate, a mers în vizită la părinții refugiați în Polonia. Aștepta cu nerăbdare această reuniune. Dar cele întâmplate o bântuiesc pe Polina ca niște stafii ale trecutului. Когда я ехала в Польшу, вот уже, и нас выборочно просто спрашивали чемоданы. Я знала, что я ничего запретного не везу. У меня там пижама, белье, косметика, там, как у всех, стандартный набор. И когда она подошла ко мне, женщина в форме, и сказала: «Пани, прошу», я думала, что я потеряю сознание, потому что я сразу вспомнила, как у нас рылись тогда в чемоданах, и с этого времени больше года прошло, как у нас они рылись. Я маме пишу, говорю, она мне сказала, что я должна ей открыть чемодан. Мама говорит: так открой, так у тебя ж там ничего нет, ничего ты не везешь смертельного. А у меня на подсознании, и она мне говорит, что это? А я говорю: аптечка. Она говорит: а где же, таблетки где же? И у меня все. Я думаю, я сейчас ей что-то покажу какую-то, она мне скажет: нельзя, и начнет, и не пропустят. И вот ты постоянно находишься в таком психологическом вакууме, и оно постоянно давит. Îngrijorarea psihologilor și experților ține de efectele de lungă durată ale incertitudinii în care trăiesc ucrainenii deja de peste 500 de zile, spune Gumennaia. În condițiile inumane și extreme create de un război,
E complicat să dezvolți mecanisme sănătoase de adaptare. Când se termină acest război, dar el va termina, pentru că altfel nici nu poate fi, el nu poate fi veșnic, noi o să avem multe probleme emoționale, pentru că evident că dacă sunt funcționale anume aceste strategii de coping emoțional, noi știm și cele disfuncționale, gen folosirea alcoolului sau substanțelor psihoactive. Și când o ieșim din această tragedie, foarte multă lume o să fie în situația de dependență, da? Și în situația de nesiguranță, unde va fi foarte greu de planificat, pentru că tu o să trăiești cu această traumă că eu nu pot face nimic, ca un fel de sindromul de neputințe învățate. Asta este îngrijorarea. Cred că numai când o să termine acest război, noi o să vedem ce va întâmpla. Ai ascultat Sunt Bine, un podcast despre sănătate mentală. Acesta a fost ultimul episod din sezonul 2 al proiectului, dedicat refugiaților din Ucraina și provocărilor de sănătate mentală cărora le fac față din cauza războiului lansat ilegal de Rusia. Acest sezon a făcut parte dintr-un proiect mai larg implementat de rețeaua de tineri educatori de la Egal la Egal YPIR Moldova. Episodul a fost realizat cu sprijinul financiar din partea Comitetului Internațional de Salvare, IRC. Opiniile exprimate ne aparțin și nu reflectă neapărat punctul de vedere al donatorilor. Găsești Sunt Bine pe toate platformele de distribuție a podcasturilor, inclusiv Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify și YouTube. Urmărește-ne pe Facebook și Instagram ca să afli noutăți despre proiect. Ascultă toate episoadele pe site-ul nostru suntbine.md. Vreau să le mulțumesc din inimă membrilor echipei, fără de care acest drum ar fi fost imposibil. Inginerului de sunet Constantin Coada, care are talent cu Carol și răbdare fără margini. Editoarei scenariului Alina Țurcanu, care întotdeauna oferă o mână de ajutor. Ilustratoarei Natalia Romanciuc, care a exprimat inexprimabilul în fiecare pictură creată pentru episoadele podcastului. Oamenilor dragi care au realizat dublajul în limba română pe parcursul sezonului. Tamara Grejdeanu, Cristina Popușoi, Nicu Gușan, Alexandru Bordian și Rafael Raiețchi. Mersi traducătoarei în limba rusă Iulia Mihailova, care mereu e pe fir. Lui Tudor Bologan, care ne-a oferit asistență tehnică absolut gratuit, fiindcă e un om minunat. Celor care au creat muzica originală pentru podcast, Andrei Teacă și Lilian Severin. Apropo, trupa Snails a revenit pe scenă. Mergi să-i asculți. Nu în ultimul rând, cofondatoarei proiectului, Victoria Colesnic, alături de care totul a început. Și, desigur, îți mulțumesc ție că ne asculți, ne scrii mesaje încurajatoare, ne pui like-uri și ne transmiți gânduri bune. Sper că ți-am adus măcar un pic de alinare în aceste 10 episoade și că te-ai simțit mai puțin singur alături de noi. Proiectul ia o pauză nedefinită, dar simte-te liber să ne lași mesaje cu idei pentru subiecte noi sau opinii despre episoadele existente. Eu sunt Natalie Sergeev, cofondatoarea proiectului și gazda sezonului 2. Să ne auzim cu bine!